இப்போ உங்கள் கவனம் கால்களின் விரல்களுக்கு வரட்டும். ரிலாக்ஸ் யுவர் டோஸ், soles of your feet, ankle joints, shin bone, calf muscles, knee joints, thigh muscles, pelvic region, hip region, buttock muscles, lower back, middle back, upper back muscles, shoulder blades, abdomen muscles, rib cases, chest muscles, shoulder joints, neck muscles, right arm, left arm, neck region, head region. Completely relax your body from your toes to your head. Completely relax and mentally, physically prepare yourself for the practice. மனதளவிலும் உடம்பளவிலும் உங்களை முழுமையாக பயிற்சிக்கு தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ரிலாக்ஸ், ரிலாக்ஸ், ரிலாக்ஸ். ஓகே, இப்போ வலதுபுறமாக திரும்பி எழுந்து உட்காருங்க. கைகளை சின் முத்ரால வைத்துக் கொள்ளுங்க. உங்களுடைய முதுகுத்தண்டு நேராக இருக்கட்டும். கண்களை மூடி மூச்சை கவனிங்க. அப்சர்வ் யுவர் பிரெத் ஃபார் ஃபியூ செகண்ட்ஸ். There is a close connection between our breath and our mind. If we are able to control our breath, we will be able to control our mind. நம்முடைய மனம் மூச்சினுடைய உதவி இல்லாமல் செயல்பட முடியாது. நம்முடைய மனம் செயல்பட வேண்டுமென்றால் மூச்சு கண்டிப்பாக வேண்டும். நம்முடைய மூச்சை கவனிக்க 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 நம்முடைய மனம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு வரும். If we are able to control our mind is our best friend. Observe your breaths. The subtle breath inhalation and exhalation, natural inhalation and exhalation. Focus on your tip of your nose where your breath enters the nostrils. Three rounds of Omkar chanting, followed by Shanti Mantra Sahana Bhavatu. Inhale deeply, chant Omkara. Om. Inhale deeply, chant Omkara. Inhale deeply, chant Omkara. Adapt your hands in Namaskar Mudra. Om Sagana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Adidam Astuma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands. Gently massage your face. Very good. Okay. Mananga sir. Mananga sir. Okay. Mananga sir. இப்போ கழுத்துக்கான பயிற்சி 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Side bending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now twisting 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Very good. Now lock your chin from right to left. Rotate your neck. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Now left to right. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Relax. Okay. கைகள் நீட்டிக்கொள்ளுங்க. தம் ஃபிங்கரை உள்ளே வச்சுட்டு ரிஸ்ட் ரொட்டேஷன் பண்ணுங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. கையை கீழே வச்சுருங்க. திருப்பி மேலே கை எடுத்துன்னு வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. இப்போ கையை நல்லா ஸ்டிஃபாக இப்படி வச்சுக்கோங்க. கீழே நோக்கி அழுத்துங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. மேல் நோக்கி. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. சார் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. இப்போ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Increase the speed. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Very good. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ஓகே. காலை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. நல்லா ஷேக் பண்ணுங்க. ஜாக்லின் மேம் மே மந்த் லீவ் விட்டாங்களா ஸ்கூலு? சரி, அப்போ வந்து நாளையிலேருந்து 7 o'clock ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. 7 o'clock வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதத்துலேருந்து. அஸ்வின் சார் வராரு. ஸோ நாளையிலேருந்து 7 o'clock வந்துருங்க. ஓகே. சப்போஸ் முடியலன்னா 6 o'clock முடியலன்னா 7 o'clock வந்துருங்க. ஓகே. காலை ஒன்றா வச்சுக்கங்க. காலோட மார்னிங் சார். இது ஆன்லைன். ஓகே. யா, கால் விரலை பெண்ட் பண்ணுங்க. 1, 2, 3, 4. கையெல்லாம் முன்னாடி வைங்க. முதுக நேராக வைங்க. பின்னாடி போகாமல் முதுக நேராக வச்சு பண்ணுங்க. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. வெரி குட். இப்போ ankle rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. இப்போ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leg rotation. 1. Leg rotation. 1. இப்படி சார். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. இப்போ இன்னொரு கால். 1, 2. இப்படி வந்துடு சர்மிளா.
Come this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Relax. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, no, side. 1, நல்லா ஃபுல்லாக காலை நல்லா ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. வெரி குட். இப்போ காலை இப்படி பிடிச்சிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இப்படி தூக்குங்க. நல்லா ஸ்ட்ரெச். எந்த அளவுக்கு நல்லா காலை நல்லா அகலமாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு முட்டி மடியாமல் காலை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுதா ட்ரை பண்ணுங்கள். குட். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. குட். ஓகே. இப்போ காலை ஹீலை உங்களோட உடம்போடு ஒட்டிக்குங்க. முதுகு தண்டை நல்லா நேராக இருக்கட்டும். காலை நல்லா கையை கொண்டு லாக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃப்ளாப் பண்ணுங்கள். நல்லா ஃப்ரீயாக ஃப்ளாப் பண்ணுங்கள். எந்த அளவுக்கு ஃப்ளாப் பண்ண முடியுமோ நல்லா ஃப்ளாப் பண்ணுங்கள். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Stay there. Inhale. Exhale. Bend forward. அடி முதுகுலேருந்து வளைவெடுங்க. நல்லா லாங்காக கொண்டு வாங்க. உங்கள் சின்ன நல்லா லாங்காக கொண்டு வந்து கீழே வைக்க ட்ரை பண்ணுங்க. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Up. கைகளை பேக்கில் வச்சு இடுப்பை நல்லா மேலே தூக்குங்க. 1, 2, 3, 4, 5. ரிலாக்ஸ். வெரி குட். ஓகே. இப்போ ஹிப் ரொட்டேஷன். காலை இந்த மாதிரி தூக்கிட்டு இப்படி உடம்போடு அணைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க கால் நேராக இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி சார். இப்படி. ஓகே. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. சார் அந்த காலை கொஞ்சம் கீழே வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சார். ஓகே. 19, 20. குட். இப்போ காலை மாற்றுங்க. இப்போ இந்த ஆர்ச் இருக்கு இல்லையா, காலோட ஆர்ச்சில் இப்படி லாக் பண்ணோம். லாக் பண்ணி இப்படி வச்சு 1, 2. குட். 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ரிலாக்ஸ். ஓகே. பத்மாசனா வாங்க. உங்களுக்குலாம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கங்க அதை. ஓகே. பத்மாசனா. கம் டு பத்மாசனா. இன்றைக்கி கடைசியாக டைம் இருந்தால் நம்ம மெடிடேஷன் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், டைம் இருந்ததுன்னா. ஓகே. பத்மாசனா வாங்க. வந்துட்டிங்களா? ஓகே. கையை பின்னாடி கட்டிக்கங்க. பத்மாசனா வராதவங்க அர்த்த பத்மாசனா போடுங்க. ஆஃப் பத்மாசனா போடுங்க. ஆஃப் பத்மாசனா வரலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மூச்சை எடுத்து ஸ்பைன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். மூச்சை விட்டுட்டு ரைட் சைடு பெண்ட் பண்ணி நெற்றியை முட்டியில் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். மூச்சை விட்டுட்டே 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Up. கைகளை பின்னாடி வச்சு சரி. திருப்பியும் நல்லா மூச்சை எழுங்க. மூச்சை விட்டுட்டு லெஃப்ட் சைட் பெண்ட் பண்ணுங்கள். லெஃப்ட் சைட் பெண்ட் பண்ணுங்கள். 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. Up. இப்போ மூச்சை விட்டுட்டே ஃபார்வர்ட் பெண்ட். ஃபார்வர்ட்ஸ் நேராக. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. Up. இப்போ கையை பின்னாடி வச்சு இடுப்பை நல்லா மேலே தூக்குங்க. 1, 2, 3, 4, 5. வெரி குட். ரிலாக்ஸ். ஓகே. குட். இப்போ காலை மாற்றணும் சார். கரெக்ட். சார் வரமாட்டேந்தா? ஓகே. பத்மாசனா வரணுன்னா நம்ம வீட்டில் உட்காந்து தான் சார் வரோம், இல்லைனா வராது. வீட்டில் எப்போல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்போ என்ன பண்ணோம், காலை மாற்றி உட்காரணும். ஒரு 5 நிமிஷம் ரைட்டு மேலே, ஒரு 5 நிமிஷம் லெஃப்ட்டு, ரைட்டு மேலே. ஒரு மாதம் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, வந்துடும். ஓகே. கையை பின்னாடி கட்டிக்குங்க. மூச்சை எடுத்து நல்லா ஸ்பைனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ மூச்சை விட்டுட்டு உங்களுடைய ரைட் சைடு முட்டியில் உங்கள் தலையை கீழே வைங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Inhale, up. Exhale, left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, up. Exhale, bend forward. Straight avanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, up. கையை பின்னாடி வச்சு இடுப்பை நல்லா மேலே தூக்குங்க. 1, 2, 3, 4, 5. ரிலாக்ஸ். ஓகே, இப்போ காலை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணுங்க. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஓகே, கம் டு வஜ்ராசனா. இன்னைக்கு நம்ம சூரிய நமஸ்காரில் ஒரு வேரியேஷன் பண்ணலாம். 150 கவுண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம். தொடர்ந்து 150 கவுண்ட்ஸ். 1லேருந்து 150 கவுண்ட்ஸ். சரிங்களா? என்ன சார்? வாங்க வஜ்ராசனில் உட்காருங்க சார். வஜ்ராசனம் இப்படி. $150 கவுண்ட்ஸ்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது. 10 ரவுண்டு தான் 150 கவுண்ட்ஸ். என்ன சார், கரெக்டு தானே சார்? ஒரு ரவுண்டு எத்தனை ஆசனா சார்? எத்தனை ஆசனா? ரேவதி மேம் 11. கரெக்ட். 11 ஸ்டெப்ஸு சார், கரெக்டாக சொல்கிறார். 11 ஸ்டெப்ஸு. அப்போ 150னா எவ்வளோ ஆகுது? எத்தனை ரவுண்டு? கவுண்ட் சார். 1, 2, 3, 4, 5 அப்படி சொல்லினே வருவேன் நான். கண்டினியூஸாக சொல்லினே வரும். 150 வரைக்கும் சொல்லினே வருவேன். ஆமாம். இல்லை சார், இப்போ நம்ம வந்து டவுட் கேட்குறாங்கல்ல, கிளாரிஃபை பண்ணோம். ஓகே, அதாவது எப்படி சார், இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரவுண்ட் சூரிய நமஸ்காரம் மேலே இப்படி போகிறோமா, லாஸ்ட் மேலே போயிட்டு வருவோமா, அது 10 வரும் சார். அப்படியே 11, 12, 13, 14. 150. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அவ்வளோதான் சார். மூணு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். சைக்காலஜிக்காக நமக்கு வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும். இன்றைக்கி 150 கவுண்ட்ஸ் பண்ணன்னு இருக்கும். இன்னொன்று வந்து அந்த கவுண்ட்டை ஈஸியாக நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே, கையை பின்னாடி கட்டிக்குங்க. மூச்சை இழுத்து நல்லா ஸ்பைனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். மூச்சை விட்டுட்டு ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஹேல், அப். கையை நல்லா பேக்கில் வச்சு இடுப்பை நல்லா மேலே தூக்குங்க. 1, 2, 3. நல்லா தொடையை நல்லா முன்னாடி தள்ளுங்க. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ரிலாக்ஸ். ஓகே, பாலே சார் கையை இப்படி வைங்க. அப்படி வச்சு. ஓகே, ரிலாக்ஸ். ரிலீஸ் யுவர் லெக்ஸ். நல்லா ஷேக் பண்ணுங்க. எழுந்துருங்க, மேலே எழுந்துருங்க. ரெடி? ஆமாம். சரி. உங்களுக்கு எதாவது கொடுக்கணுமே சார்? சும்மா உட்காந்துருக்கீங்களே. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், சும்மா வார்ம் அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்ம் அப் பண்ணுங்கள். அவங்க சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. என் முன்னாடி தரையில் உட்காரக்கூடாது. ஓகே, வாங்க. கையை நமஸ்கார முத்திரை வச்சுங்க. Inhale deeply, chant Omkara. Om Hiranmayena Trena Satyasya Pihitam Mugam Tattvam Pushanna Pavruno Satya Dharmaya Drishtaye. Om Shanti Shanti Shanti. ஓகே, ஸோ 1லேருந்து 150 கண்டினியூஸாக போகிறோம். முடியாதவங்க, நடுவில் டயர்ட் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரியா? சீனியர்ஸ்க்கெலாம் கிடையாது. ஒன்லி இப்போ ஜாயின் பண்ணவங்க மட்டும் தான். 1, 2, 3. ரைட் லெக் பேக். 4. லெஃப்ட் லெக் பேக். 5, 6. அஷ்டாங்க நமஸ்கார். 7, 8, 9. Right leg front.
10, left leg front, arch back, 11, exhale, 12, 13, right leg back, sorry, left leg back, okay, right leg back, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. அப்படியே கண்ணை மூடிட்டே பண்ணுங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். 93, கண்ணை மூடிட்டே பண்ணுங்க. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Very good. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40. Very good. 10 more rounds. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Very good. Super. Fantastic. Super. Very good. I appreciate all your effort. Very good. Lie down in Shavasana. கீழே படுத்துங்க. ஒரு 2 minutes relax பண்ணுங்க. Good, good. Super, sir. Yeah. கீழே படுத்துட்டு உங்களோட வயிற்று பகுதியை கவனிங்க. இல்லை கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து படுக்குனாலும் படுக்கு சார். இல்லை படுத்தா ரொம்ப மூச்சு வாங்குற மாதிரி தான் படுத்துக்கு. நல்லா ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறதுனால நம்ம பாடியில் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னு இருக்குது. அதாவது நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ். ஓகே, இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை வருது. ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால நிறைய பிரச்சனை வருது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சூரிய நமஸ்காரம் என்ன பண்ணுன்னா எல்லா சிஸ்டத்தையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுது. தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பெனிஃபிட் வில் கெட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த சூரிய நமஸ்காரம். ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து சரியாகுது. ரீசன்ட் ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சது, if you are regularly doing Surya Namaskaram, that will help us to balance the hormonal issues. இப்போ உங்கள் வயிற்றின் மீது உங்களோட கவனத்தை வைங்க. அப்சர்வ் யுவர் டம்மி. மூச்சை கூட்டவோ குறைக்கவோ வேண்டாம். உங்களுடைய வயிற்று பகுதியை கவனிங்க. இப்போ மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுத்து வயிற்றை பெருசாக்குங்க. மூச்சை வெளியே விட்டு வயிறை சிறுசாக்குங்க. உங்களோட வயிற்று பகுதியை ஒரு பலூன் போல் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்க. பலூனுக்குள்ளே காற்றை விழ விட்டால் எப்படி பலூன் பெருசாகுமோ அந்த மாதிரி வயிறு பெருசாகட்டும். பலூன்லேருந்து காற்றை வெளியிட்டோம்னா பலூன் எப்படி சிறுசாகுமோ அந்த மாதிரி சிறுசாகட்டும். பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்யுங்க. நாம் பெரும்பாலும் அன்றாட ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப்பில் நம்மளுடைய நுரையீரலை முழுமையாக பயன்படுத்துவதே கிடையாது. வி ஆர் டூயிங் ஷாலோ ப்ரீத்திங். நம்மளுடைய உடலில் உள்ள அனைத்து செல்களும் தே ஆர் கிரேவிங் ஃபார் ஆக்சிஜன். இந்த மாதிரி வயிறு சுவாச பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்ம உடலுக்கு தேவையான நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வயிறு சுவாச பயிற்சி. மூச்சை பொறுமையாக உள்ளே இழுத்து வயிறை பெருசாக்குங்க. மூச்சை வெளியே விட்டு வயிறை சிறுசாக்குங்க. ரிலாக்ஸ். இப்போ நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணுங்கள். அகாரா சாண்டிங். இன்ஹேல் டீப்லி, சாண்ட் அகாரா. Inhale deeply, chant Akara. Inhale deeply, chant Akara. Relax, relax, relax. Very good. Okay. இப்போ காலை ரெண்டும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க.
உங்களோட வலது கையை தலைக்கு மேலே எடுத்துன்னு போயிட்டு வலதுபுறமாக திரும்பி இடது கையின் உதவியால் எழுந்து அப்படியே நில்லுங்க. வாங்க. வில் டூ பேலன்சிங் ஆசனா, நடராஜ ஆசனா. வில் டூ நடராஜ ஆசனா. ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி நின்றுக்குங்க. நின்றுட்டு உங்களோட ரைட் லெக்கில் உங்களோட பாடி ஃபுல் வெயிட்டும் போடுங்க. ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள். ஷிஃப்ட் யுவர் ஆல் பாடி வெயிட் ஆன் யுவர் ரைட் சைட். நவ் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் லெக்கில் ஃபோல்டு பண்ணி ஆங்கிள் ஜாயின்ஸை பிடிங்க. இப்போ ரைட் ஹேண்டை நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி நீட்டுங்க. ஓகே, உங்கள் ஷோல்டர் லெவலுக்கு நீட்டுங்க. கை மேலே போவேன்னா கீழே வரணும், நேராக நீட்டுங்க. உங்கள் முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் தலைக்கு நேராகவும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், இல்லை தரையிலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது பாடி இப்படி கீழே போயிடாமல், ஓகே இப்படி கீழே போகக்கூடாது. பாடி நேராக இருக்கணும். செஸ்ட் நல்லா இப்படி ப்ராடாக ஓப்பன் ஆகணும். அப்படியே கீழே இருக்க காலை நல்லா பின்னாடி இழுங்க. நல்லா காலை இழுங்க, நல்லா இழுங்க. ஷோல்டர் லெவலுக்கு நல்லா இழுங்க. பிடிச்சி இழுங்க. உங்களோட முழு சக்தி கொண்டு நல்லா இழுங்க. இழுங்க 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 இழுங்க. இழுத்துட்டே வாங்க. வெரி குட். ஸ்டே தேர். 1 2. வெரி குட் வெரி குட் ஷர்மிளா, சூப்பரா. 4 5 6 7 8. Focus focus focus. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. அன்வேவரிங் ஃபோக்கஸ். அன்வேவரிங் ஃபோக்கஸ்னால் என்னது? நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து அப்படியே இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இன்னொரு காலில் பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்போது லெஃப்ட் லெக்கில் உங்களோட பாடி வெயிட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள். மென்டலி ஷிஃப்ட் யுவர் பாடி வெயிட் ஆன் த லெஃப்ட் லெக். உங்களுக்கு ஒரே ஒரு லெக் தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க. லெஃப்ட் லெக் மட்டும் தான் இருக்குது, ரைட்டு இல்லை. சரிங்களா? இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் நேராக. இப்போ ரைட் லெக்கை இப்படி கேட்ச் பண்ணி பாடியை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே பின்னாடி இழுங்க 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 இழுங்க. ஃபுல் ஃபோக்கஸ். உங்களோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் உடம்பு ஆடாது. ஃபோக்கஸ் வந்து மைண்டு இப்படி அப்படி போச்சுன்னா உடம்பு ஆடும். 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Very good. Ashwin sir, very good. Manuel sir, Jacqueline ma'am, good atom. Okay, now we'll do Veerabhadrasana 2. Okay, Veerabhadrasana 2. Inhale, lift. இந்த மாதிரி கால் அகலமாக வச்சுக்கங்க. ஓகே, ரைட் லெக் வந்து 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ லெஃப்ட் லெக்கை வந்து 60 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்க. 60 டிகிரி இன் த சென்ஸ் இப்படி ரைட் லெக். இப்போ எக்ஸேல் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ இங்கே பாருங்கள், கால் வந்து என்னோட கால் நேராக இருக்கணும். இந்த கால் நேராக இருக்கணும். உங்களுக்கு தெரியுதா சார்? கால் வந்து நேராக இருக்கணும். பின்னாடி இருக்க கால் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கணும். பின்னாடி இருக்க கால் பாதம் வந்து தரையில் இருக்கணும். இப்படி சைடில் தூக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது, இப்படி இருக்கணும். சரிங்களா? இப்போ இங்கே பாருங்கள், இன்னும் என்னோட பாடி சைடில் தான் இருக்குது. நல்லா இப்படி திருப்பணும். நல்லா திருப்புங்க ஃபுல்லாக. இந்த இடத்துல இப்படி கையை வச்சு பட்டக்ஸை நல்லா இப்படி திருப்புங்க. நம்மளோட தொப்புள் வந்து இந்த முட்டி பார்த்த மாதிரி திருப்பணும். ஓகே, குட். இப்போ கையை இங்கே பாருங்கள், நேராக காதுக்கு பின்னாடி எடுத்துன்னு வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். வானத்தை நோக்கி ஸ்ட்ரெச். நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச். இப்போ கையை நமஸ்கார முத்திரையில் வைங்க. இப்போ தலையை உங்கள் கைக்கு பின்னாடி கொண்டு போங்க. உங்களோட தலையை கைக்கு பின்னாடி கொண்டு போய் மேலே இருக்க கையை பாருங்கள். வெரி குட். 1. அஸ்வின் சார், காலை இன்னும் நல்லா மடக்கணும். முன்னாடி இருக்க காலை மடக்கணும். முன்னாடி போனோம் கால். இப்படி சார். 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Very good. Relax. Okay, good. Again வந்துருங்க. Again inhale, jump. இப்போ லெஃப்ட் லெக்கை நல்லா கவனிங்க. கீ பாயிண்ட்ஸு நம்ம கரெக்டாக அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் பண்ணனா அதோட ஆசனாவோட பெனிஃபிட் நமக்கு நல்லாவே கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ எக்ஸேல் இந்த மாதிரி பாடியை நல்லா ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு ப்ரெஷரை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும், இந்த ஆர்ம்ஸ்ட்ரிங் மசில்ஸை. ஓகேவா? பாடி நல்லா இப்படி இருக்கணும். இப்போ கையை கொண்டு வந்து மேலே நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். இன்னேல் ஸ்ட்ரெச். மூச்சை நல்லா உள்ளே எடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரெச்
ஓகே, இப்போ கையை லாக் பண்ணிவிட்டு நமஸ்கார் முத்திரையில் தலையை கொண்டு வந்து மேலே பாருங்கள். நார்மல் ப்ரீத்திங்கில் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். ஓகே, கீழே உட்காந்துருங்க. ஓகே, உட்காந்து. ஃபோன் வேலை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதான் தர்றேன்னு, ஏன்னா அதில் தான் டைம் எனக்கு தெரியும். ஓகே, கீழே உட்காருங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா? ஸோ வை வி ஹாவ் டு டூ மெடிடேஷன்? ஏன் மெடிடேஷன் பண்ணணும் சொல்லுங்கள் சார். காம் டவுன் ஆல் தி சிஸ்டம்ஸ். சூப்பர் சார், வெரி குட். சார் வந்து டாக்டரோட அந்த டெர்மினாலஜியில் சொல்கிறாரு, எல்லா சிஸ்டத்தையும் காம் டவுன் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? மெடிடேட் பண்ணோம் அப்படின்றீங்க. சூப்பர் சார். சொல்லுங்கள் ஷர்மிளா. கண்ட்ரோல் அவர் மைண்ட். வெரி குட். குட். ஷாலினி. நோ கமெண்ட்ஸ். சார் பாலாஜ் சார். சார் வில் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா மெடிடேஷன் பண்ணணும். ஓகே. ராமச்சந்திரா சார். மன அமைதி. ஓகே, ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வாழ்வதே மன அமைதிக்காக தான். ஓகே சார், நீங்கள் சொல்லுங்கள். உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன், இம்ப்ரூவ் த நோ ஒரே ஆன்சரை திருப்பி சொல்லக்கூடாது, மாற்றி சொல்லணும். சொல்லுங்கள். ஆன்லைனில் இருக்கவங்களும் போர் அடிச்சிடும் போல இருக்கு. சரி, ஓகே. அம்மா நீங்கள் சொல்லுங்கள், தியானம் எதுக்கு பண்ணணும்? தியானம்னாவே அவங்க டென்ஷன் ஆகிடும். சரி, ஓகே. சரி சார், அஸ்வின் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், எதுக்கு சார் நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும்? ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம். ஜாக்லின் மேம் சொல்லுங்கள். ஜாக்லின் மேம் மேனுவல் சார்லாம் சீனியர். ஜாக்லின் மேம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள், உங்களுக்காக தான் வெயிட்டிங். சீக்கிரம் எழுந்து. ஜாக்லின் மேனுவல் சார், எனக்கு என்ன எழுந்து வர வச்சிட்டிங்களா சார்? மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு. ஓகே, ஃபைன். சரி, எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாம் ஏறக்குறைய கரெக்டான ஆன்சர் தான். இப்போ நம்ம இளைய தலைமுறைகிட்ட போயிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. சார் தியானம்ன்றது முக்தாலா அப்படின்னா சார்? கரெக்ட் சார், கரெக்ட். ஓகே, கரெக்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம இளைய தலைமுறைக்கு நம்ம போயிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணுங்கன்னா அவங்க பண்ணுவாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? தே வில் ஆஸ்க், வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஐ வில் கெட்? மெடிடேஷன் பண்ணுறேன்னா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்க கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம இப்போ பை காட்ஸ் கிரேஸ் வி ஸ்டார்டட் டு மெடிடேட். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், கண்டினியூஸாக சீரியஸாக மெடிடேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதோட இம்பேக்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒரு வாட்டி காந்திஜி என்ன பண்ணாராம், ப்ரேயர் பண்ணுவார். காந்திஜியோட டெய்லி ஹேபிட் வந்து இஸ் டூயிங் ப்ரேயர். எவ்ரிடே வந்து ப்ரேயர் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அப்போ ஒரு நாள் வந்து ஒருத்தர் வராரு அவங்க வீட்டுக்கு, காந்திஜியோட வீட்டுக்கு வராரு. அப்போது உள்ள காந்திஜி வந்து ப்ரேயர் பண்ணிகிட்ருக்காரு, நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. இவர் வெயிட் பண்ணுறாரு. காந்திஜி வந்து ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு வராரு. அப்போ வந்து கேட்குறாரு, இவர் கேட்குறாரு, ஓ பாபிஜி நீங்கள் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறீங்களா டெய்லியும்? ஆமாங்க, நான் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. அப்போ இவர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் இந்த ப்ரேயருக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களே, அதை விட்டுட்டு அந்த ப்ரேயருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற நேரத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த நேரத்தை இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து பொது சேவைக்கு யூஸ் பண்ணலாமே, அந்த நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாமே அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? காந்திஜியை பார்க்க வந்த நபர் வந்து சொல்கிறார். அப்போ காந்திஜி சொல்கிறாரு, சிரிச்சிங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு, ஓகே நீங்கள் என்ன வேலை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் ஐ எம் அட்வொகேட் அப்படின்றாரு. அட்வொகேட்டா? ஓகே ஃபைன். அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள்,
காலையில் மதியானம் நைட்டு சாப்பிட்றீங்க இல்லையா, அதை சாப்பிடாதீங்க. அதை சாப்பிடாம இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும்? இன்னும் கூட வந்து அந்த சாப்பிட்ற நேரம் half an hour 1.5 மணி நேரம் நீங்கள் இன்னும் 4-5 ஃபைல்ஸ் பார்க்கலாம், இன்னும் உங்களுக்கு வந்து வரும் பணம் வரும்னா, ஓ அது எப்படி முடியும்? அதுதான் என்னோட சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு அந்த நபர்? அது எப்படி முடியும்? சாப்பிட்டா தானே எனக்கு எனர்ஜி வரும், சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டு டூ டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ காந்திஜி என்ன சொல்கிறாரு, அது எப்படி உங்களுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியோ அந்த மாதிரி இந்த ப்ரேயர், த 10 minutes ப்ரேயர் ஃபார் மீ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. அந்த 10 minutes நான் பண்ணுறதுனால தான் என்னால் ஆக்டிவாக வந்து இந்த உலகத்தில், இந்த நாட்டில் என்னால் பொது சேவையில் ஈடுபட முடியுது. அந்த புரிதல் நமக்கு வேணும். ஓகே, நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், அந்த 10 minutes வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஆக்சுவலி த 10 minutes ஒன்லி டிசைட் ஹவு அவர் டேஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கோட்டை படிச்சிருப்போம் எல்லாருமே. வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ், வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ். யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா? உங்களுடைய எண்ணங்களை கவனிங்க, அந்த எண்ணங்கள் தான் உங்களோட செயல்களாக மாறும். உங்களுடைய செயல்களை கவனிங்க, அந்த செயல்கள் தான் உங்களுடைய ஹேபிட்டாக மாறும். உங்களோட ஹேபிட்டை கவனிங்க, அந்த ஹேபிட் தான் உங்களோட கேரக்டராக மாறும். உங்களோட கேரக்டர் கவனிங்க, அந்த கேரக்டர் தான் தட் வில் டிசைட் யுவர் டெஸ்டினி. எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது? எண்ணங்களை ஸ்டார்ட் ஆகுது. வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ் தட் வில் டிசைட் யுவர் ஆக்ஷன். வாட்ச் யுவர் ஆக்ஷன் தட் வில் டிசைட் யுவர் ஹேபிட். வாட்ச் யுவர் ஹேபிட்ஸ் தட் வில் டிசைட் யுவர் கேரக்டர். வாட்ச் யுவர் கேரக்டர் தட் வில் டிசைட் யுவர் டெஸ்டினி. ஸோ எங்கே ஆரம்ப புள்ளி? எங்கே? தாட்ஸ். ஓகே, தாட்ஸை நம்ம வாட்ச் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. அப்படி எப்படி வாட்ச் பண்ண முடியும்? நம்ம மைண்டில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சு சில, இப்போ நம்ம பேக் ஆஃப் த மைண்டில் சில விஷயங்கள் ஓடும். இப்போ ஈவன் தான் நம்ம இந்த யோகா கிளாஸில் இருந்தாலும் மறைந்தும் மறையாமல், அதாவது தெரிஞ்சும் தெரியாமல் நம்ம பேக் ஆஃப் த மைண்டில் இன்றைக்கி டே நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு பேக்கேஜ் நம்ம தலையில் இருக்கும் இல்லையா? வீட்டுக்கு போகணும், சமைக்கணும், இல்லை ஏதாவது பண்ணோம், ஆஃபீஸ் போகணும், இவ்வளோ வேலை இருக்குது, டார்கெட் இதை முடிக்கணும், இதெல்லாம் ஒரு பின்னாடி போயிட்டுருக்கும். இது இல்லாமல் பல லட்சம் தாட்ஸ்கள் நம்மளோட மைண்டில் போயிடுது. எவ்வளோ? பல லட்சம் கோடி தாட்ஸ்கள் நம்மளோட மைண்டில் போகுது. அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி மைண்டில் போக 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 என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளோட எனர்ஜி வந்து கன்சியூம் ஆகும். ஓகே, நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம். நம்ம பெரும்பாலும் பேருக்கு என்ன ஒரு புரிதல்னா, இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, எந்த ஒரு வேலையை செய்யாமல் இருந்தாலும் எப்படி பசிக்குது. ஓகே, ஸோ ஆர்கன்ஸ் அதுக்கு தேவையான ஏதோ நியூட்ரிஷன் எடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது நார்மலான ஒரு திங்கிங், இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு வேலை செய்கிறேன்னா உடனே பசிக்கும். உடல் உழைப்பு இல்லைனாலும், இப்போ சாஃப்ட்வேரில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம், ஒரு பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா கூட கரெக்டாக அந்த 12 மணி 1 மணிக்கு மேலே பசிக்கும். ஏன்னா அவர் தாட்ஸ் கன்சூமிங் மோர் எனர்ஜி. நம்மளோட தாட்ஸ் என்ன பண்ணுது? நம்மளோட மோர் எனர்ஜியை சக் பண்ணும். ஸோ ஆல்வேஸ் வி வில் ஃபீல் டயர்ட், ஆல்வேஸ் வி வில் ஃபீல் சம்வாட் த கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ எப்போல்லாம் நம்மளோட தாட்ஸ் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறோமோ வில் ஃபீல் எனர்ஜைஸ்ட், அதனால தான் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையில் தூங்கி எழுந்துக்கும் போது நம்மளோட மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், உடம்பு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, அந்த தாட்ஸை நான் எப்படி கம்மி பண்ணுறது? இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு புதிய நபர் ஓகே மெடிடேட் பண்ணான்னு ஆரம்பிக்கிறார், என்ன நடக்கும்? இப்போ மெடிடேட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ கண்ணை மூடி இப்படி உட்காந்து என்ன நடக்கும்? ஃபஸ்ட்டு இப்படி கண்ணை மூடி நான் மெடிடேட் பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிக்கிறேன். என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்? நம்மளோட உடம்பு நமக்கு ஒத்துழைக்காது. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு காது அரிக்கும், கண் அரிக்கும், இங்கெல்லாம் அரிக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? இப்படி பண்ணிவிட்டு ஓகே இது நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டு போயிடுவோம். இது நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறேன், அப்படி முடியாதுன்ட்டு. அப்புறம் சரி உடம்பை கட்டுப்படுத்திட்டோம், இப்படி உக்காடுறோம். அப்படி உட்காந்துன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும், காஃபி வாசனை, இல்லை சிக்கன் குழம்பு வீட்டில் செஞ்சுன்னு இருப்பாங்க. ஓகே சாப்பிட்டு வந்து பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிடும். இந்த மாதிரி நிறைய தடைகள் வரும். அப்புறம் கண்ணை மூடுவோம். சரி இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு வருவோம். கண்ணை மூடுவோம். கண்ணை மூடனே தாட்ஸு ஏதோ எங்கெங்கேயோ போகும், வேறு எங்கெங்கேயோ போகும். ஓகே, ஒன்று தாட்ஸு ஃபுல்லாக நெகட்டிவாக போகும், இல்லை எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது, கண்ணை மூட முடியாது. கண்ணை மூடினாவே ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு. 4 தடவை திறந்து கண்ணை திறந்து நம்ம வாட்சை பார்ப்போம். இதெல்லாமே நடக்கும்.
ஓகே, இதெல்லாம் தான் நம்மளோட டெஸ்டிங் பீரியட். ஓகே, இதெல்லாம் தான் டெஸ்டிங் பீரியட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வெளியே வந்து ஒரு பிரகாசமான ஒரு ஒளியில் இருக்கோம், ஒரு சூரியன் ஒளியில் இருக்கோம். இருந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது என்ன நடக்கும்? இருட்டாக இருக்கும். இருட்டாக இருக்குமா? இருட்டாக இருக்கணும்னு நம்ம பயந்து வந்துட்டால் என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நேரம் அந்த இருட்டில் அப்படியே இருங்க, அப்படியே அந்த பீப்புள் வந்து டைல்யூட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். உள்ளே இருக்கிறது எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே தெரிய ஆகும். தென் வி மே வெரி கம்ஃபர்டபுள் டு தேர் இன் த டார்க்னஸ். ஈவன் இந்த டார்க்னஸில் கூட நம்மளால் எல்லா பொருள்களையும் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் டெஸ்டிங். இப்போது அந்த மாதிரி நமக்கு சில சேலஞ்சஸ் வரும்போது வி ஷுட் நாட் கிவ் அப், அதை அப்படியே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இப்போ என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு என்ன நடக்கும்னா, ஃபஸ்ட்டு வி வில் கம் டு நோ தாட்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும். எண்ணங்கள் இருக்குது, நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம், நம்ம மைண்ட் இப்போ என்ன திங்க் பண்ணுறதுன்றத நமக்கு தெரிய வரும். நிறைய பேருக்கு அதுவே ஒரு சக்ஸஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் என்னது? நம்ம கண்ணை மூடிட்டு அந்த எண்ணங்கள் ஓடுது. எப்போ நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னாக்கா, இப்படி நான் மூச்சை ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன், திடீர்னு வந்து என்னோடய மைண்டு வேறு எங்கேயோ போகுது. ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து நான் ரியலைஸ் பண்ணுவேன், என்னோடய மைண்டு வேறு எங்கேயோ போகுது அப்படின்னு நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் தெரியுமா? அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ். ஓகே, என்னோடய மைண்டு வேறு எங்கேயோ போகுது, ஓ இவ்வளோ நேரம் என்னோடய மைண்டு என்னோடய கண்ட்ரோலில் இல்லையே, போகுது அப்படின்னு திரும்பி கொண்டு வரேன் தெரியுமா? அதுதான் நம்மளோட சக்ஸஸ். நிறைய பேருக்கு, பல பேருக்கு இந்த அவேர்னஸே கிடையாது. மைண்டு வேறு எங்கேயோ போகுது, மைண்டு என்னோட கண்ட்ரோலில் இல்லை, வேறு எங்கேயோ போகுது. ஸோ அந்த நிலையை நம்ம அடைஞ்சிருக்கோம்ல, அதை நம்ம என்ன பண்ணோம்? வி ஹாவ் டு பேட் ஆன் அவர் பேக். ஓகே, நான் வந்து ஒரு நிலைக்கு முன்னேறிட்டேன். ஓகே, ஸோ மைண்டு போகுது, நான் அப்படியே திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஐ நீட் டு அப்சர்வ் மை தாட்ஸ். ஓகே, இந்த தாட்ஸ்லாம் வருது அப்படின்ட்டு. இதில் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மெடிடேட் பண்ணும் போது நம்மளுடைய தாட் வந்து நெகட்டிவாக தான் போகும். பெரும்பாலான பேருக்கு இல்லை சார் எனக்கு பாசிட்டிவாக தான் சார் வருதுன்னா, யூ ஆர் ஸோ பிளெஸ்ட். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவர் மைண்ட் வில் திங்க் நெகட்டிவ் தாட்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் போகும்போது we should not attach with the thoughts. Okay, we should not identify the thoughts, we have to witness the thought. There is a difference between the identification and witness. Identification என்றது என்னன்னா, இது இந்த தாட் ஏன் நினைக்கிறேன், எதுக்காக நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த தாட்டுக்குள்ளே போகாமல் ஜஸ்ட்டு வெளியே இருந்து அந்த தாட்டை நம்ம கவனிக்கிறோம். விட்னஸிங், தட்ஸ் ஆல். நம்ம ஒரு தாட்டை விட்னஸ் பண்ண என்ன ஆகுனா, தட் தாட் வில் பி வேனிஷ். அந்த தாட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண நம்ம என்ன ஆகும்னா, தட் தாட் வில் க்ரோ அகைன் அண்ட் அகைன், பெருசாகும். தேர் இஸ் அ சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா? ஸோ எந்த ஒரு தாட் எது வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட் ஜஸ்ட்டு வி நீட் டு விட்னஸ். ஓகே, இப்போ எனக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸே இருக்குது, அதை எப்படி நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறது? ஒன்று விட்னஸ் பண்ணோம், இன்னொன்று we have to replace the negative thoughts with the positive thoughts. Okay, the moment negative thoughts comes, we have to replace with the what is the best time to eradicate, vanish negative thoughts? என்ன டைமு? மார்னிங் இல்லை, அதாவது எந்த டைம் இந்த சென்ஸ் நான் எப்படி கேட்குறேன்னா, ஒரு தாட் தோணுதில்ல, உருவாகுதில்ல, ஒரு நெகட்டிவ் தாட் தோணுதில்ல, அப்போவே அதை அழிச்சணும். ஓகே, ஒரு நெகட்டிவ் தாட் தோணும் போதே தட் இஸ் அ பெஸ்ட் டைம். கொஞ்சம் நம்ம உள்ளே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அந்த தாட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, தட் வில் க்ரோ அண்ட் க்ரோ அகெயின். ஓகே, ஸோ வி நீட் டு ரீப்ளேஸ் வித் அ பாசிட்டிவ் தாட். ஹவு வி கேன் ரீப்ளேஸ்? எனக்கு எப்படி தெரியும் எது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், எது வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ்? எப்படி தெரியும்? ஐ கேன் டூ, அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ். கரெக்ட் தானே ஜாக்லின் மேம்? ஐ கேன் டூ, ஐ வில் டூ, இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் தாட்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்குல்ல, ஐ கேன், ஐ வில் டூ, அட் எனி காஸ்ட் ஐ வில் டூ, ஐ won't give up, அதெல்லாம் சொல்கிறேன்ல, இது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ். ஓகே, பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எப்பொழுதுமே நல்ல தாட்ஸா? பாசிட்டிவ் தாட்ஸ்
எப்பொழுதுமே நல்ல தாட்ஸா? கிடையாது இல்லையா? நோ சார், நான் மேபி என்னோட கொஸ்டின் ராங்காக கூட உங்களுக்கு சொல்லலாம். அதாவது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எப்பொழுதுமே நல்ல தாட்ஸா அப்படின்னா கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தீவிரவாதி இருக்கிறான், அவங்க கூட ஐ கேன் சொல்லலாம், ஐ வில் சொல்லலாம். ஸோ பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? நல்ல தாட்ஸாக இருக்கணும். நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணணும், கெட்ட விஷயங்களை பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணக்கூடாது. இப்போ ஒரு நல்ல விஷயம் பாசிட்டிவாக நான் ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோடு திங்க் பண்ணுறேன், அது நல்ல விஷயம்னா குட். பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறேன், ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிபிஓலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிபிஓ செக்டரில் இந்த கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனேஜர் வில் ஸ்பீக் லைக் தட், we have to achieve all the target, இன்னைக்கு போகிறதுக்குள்ளே இவ்வளோ முடிக்கணும், இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் முடிக்கணும், கிளைண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் லைக் தட். அந்த நேரம் நம்ம கேட்கும்போது எப்படி இருக்கும்? நரம்பெல்லாம் புடைச்சிட்டு வரும், பண்ணோம் எப்படியாவது டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டு வெளியே போய் உட்காந்தோடனே போயிடும். பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ ரைட்னஸ் இன் த தாட்ஸ். அந்த ரைட்னஸ் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இல்லை அதில், அவங்க சொல்கிறதுல ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இல்லை. ஓகே, இந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எப்படி ரைட் தாட்ஸ் ராங் தாட்ஸ் பண்ணுறதுனா, we need to read a lot good books. ஓகே, we have to associate with the good books. நல்ல விஷயங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது, படிக்கணும். எஸ்பெஷலி ஸ்கிரிப்சர் says about what is a good thing, what is a bad thing. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? அப்சர்வ் பண்ணணும், தாட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும். அண்ட் we need to identify or witness the thought. we have to witness the thought. விட்னஸ் பண்ணும்போது என்ன நமக்கு தெரிய வரும்? இது நெகட்டிவ் தாட்ஸாக பாசிட்டிவ் தாட்ஸான்னு தெரிய வரும். நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்ததுன்னா we need to replace the negative thoughts with the positive thoughts. we have to enforce the thought. இப்போ பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் again and again we need to enforce. அப்படி என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நல்லா வந்து இதுவாகும். அந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும்? we'll feel pleasant. நம்மளோட வாழ்க்கையை வாழ்வது எதுக்காக? அமைதிக்காக தான் வாழும். ஓகே, அப்போ எது டிசைட் பண்ணுறது? நம்ம அமைதியாக நம்ம வந்து ப்ளசண்ட்டாக இருக்கிறோமா இல்லையான்றது எது டிசைட் பண்ணுறது? நம்மளுடைய தாட்ஸ். நான் இப்போது நம்ம வந்து இப்போ ஃபேன்சியாக நம்ம சொல்லுவோம், ஐ மூட் அவுட், எனக்கு இன்றைக்கி மூடே இல்லை, நான் மூட் அவுட்ன்றோம். ஏன்? பிகாஸ் அவர் தாட்ஸ் இட்ஸ் நாட் இன் ஏ குட் ஷேப். நம்ம தாட்ஸ் குட் ஷேப்பில் இல்லைனா தான் நம்மளுடைய மைண்டையே மாற்றுது. மைண்டுன்றது என்னது? கலெக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ். ஸோ மெடிடேஷன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். எப்படி நம்ம காலையிலேருந்து ப்ரஷ் பண்ணுறோமோ, குளிக்கிறோமோ, நம்மளோட இது பண்ணுறோமோ, அது மாதிரி அன்றாட வாழ்க்கையில் we have to do meditation. மெடிடேஷன் செய்ய 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு ஒரு we will live our life with awareness. ஒரு தாட்ஸ் தோன்றதுக்கு முன்னாடி அது நமக்கு தெரியும், இது பேட் தாட்ஸா குட் தாட்ஸா. குட் தாட்ஸ்னா allow into your mind, பேட் தாட்ஸ்னா eradicate. இது எப்போ தெரிய வரேன்னா, மெடிடேஷன் பண்ணால் மட்டும் தான் தெரியும். மெடிடேஷன் பண்ணலன்னா ஈவன் we don't know thoughts are there in the mind. தாட்ஸ் நமக்குள்ளே மைண்டுக்குள்ளே இருக்குதுன்றதே தெரியாது. ஸோ தாட்ஸ் இருக்குது, அதை ரீடிஃபைன் பண்ணணும், அதை எராடிகேட் பண்ணணும், மினிமைஸ் பண்ணணும்னா we need to do meditation. ஸோ மெடிடேஷன் வந்து ஆரம்பத்திலே வராது. ஓகே, ஸோ keep on, we have to try again and again try பண்ணிட்டே இருக்கணும். First of all, we should not frustrated. ஓகே, இது வரல, எனக்கு வரல, நான் விட்டுருவேன், இது எனக்கு சரியாது, மெடிடேஷன்லாம் எனக்கு சரியாக வராது அப்படின்ற அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்தையும் we need to appreciate ourselves. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரோக்ரஸ் ஃபஸ்ட்டு தாட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. ஓகே, மைண்டு எனக்கு என்னோட மைண்டு இவ்வளோ நேரம் வெளியே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தாவே அது வெற்றி. ஸோ கொஞ்ச நாள் ஆக 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 என்ன ஆகுனா, அந்த வெளியே இருக்க மைண்டு என்ன ஆகும், நம்மளுடைய மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பிக்கும். வெளியே இருக்க டைம் கம்மியாகி மூச்சு இருக்க கம்மியாகும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய மூச்சுக்கும் நம்மளுடைய தாட்ஸ்க்கும் டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்கு. ஓகே, நம்மளுடைய மூச்சை கவனிக்க நம்மளுடைய தாட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மூச்சோட உதவி இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, இன்றைக்கி வீட்டில் கூட போயிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுடைய மைண்டு வந்து நம்மளுடைய மூச்சோட உதவி இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது. ஸோ நம்மளோட மூச்சை கவனிக்க என்ன ஆகும், தாட்ஸ் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஃபைன். இதில் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து இனிஷியலாக என்னால் உட்காந்து மூச்சை கவனிக்க முடியலன்னா டிவோஷனல் சாங்ஸ் கேட்டுட்டு அந்த மாதிரி அந்த டிவோஷனல் சாங்ஸ் மேலே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம்.
ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அன்னெசரி தாட்ஸ்லாம் மறைஞ்சு அந்த டிவோஷனல் சாங்ஸ் மேலே நம்மளோட மைண்ட் போகும். இது ஒரு ஆரம்பமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், ஒன்ஸ் வி ஃபெல்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள், ஓகே இப்போ என்னால் ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த டிவோஷனல் சாங்ஸில் ஃபீல் பண்ண முடியுதுன்னா we have to cut down, அதையும் கொஞ்சம் கட் டவுன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக we need to focus on our breath. இந்த மாதிரி பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே, வெரி குட். முடிச்சுக்கலாம். வேறு எனி டவுட்ஸ் மெடிடேஷனில்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சார்? உமாபதி சார், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணிருக்கீங்க, இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? போதும் சார், முடிச்சிடலாம் சார் கிளாஸ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ மெடிடேஷன் பற்றி ஏன் வந்து நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன் அப்படின்னாக்கா, ஐ காட் பெனிஃபிட்டட் மோர் பிகாஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவலாக வந்து வாட் இஸ் அ நாலேஜ் சார்? பேசிக்காக நாலேஜ்னால் என்ன? இதை மட்டும் நம்ம பேசிட்டு முடிச்சிடலாம். நாலேஜ் அப்படின்னா என்ன? நாலேஜ்னால் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கப்பா. ட்ரான்ஸ்லேஷன் கேட்கல, நாலேஜ்னா என்னன்னு கேட்குறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி திங்க். ஓகே, நாலேஜ்னா இன்ஃபர்மேஷன், பட் ஆஸ் பர் த ஸ்கிரிப்சர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் லைக் எ டஸ்ட், garbage. Information is like garbage. So what is a knowledge? Whatever information I am getting, I need to experience. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரியுதுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இல்லையான்ட்டு ஐ நீட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த நாலேஜ். இப்போ நான் மெடிடேஷன் பற்றி இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கூட பேசலாம், நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணலாம். வாட் எவர் யூ ரிசீவ், தட் இஸ் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். If you want to knowledge about the meditation, you have to experience the meditation. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணால் மட்டும்தான். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் யாரெல்லாம் நிறைய சத்சங் கொடுக்குறாங்களோ பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் இப்போ சத்சங் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, சத்சங் கொடுக்குறது ஃபஸ்ட்டு எலிஜிபிலிட்டி என்ன? தே ஷுட் பி வெரி நாலேஜ் பேசுனா தே ஷுட் ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட், ஒன்லி தென் தே ஹாவ் டு கிவ் த சத்சங். ஓகே, we'll conclude the session. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mritto ma amritangamaya. Om shanti shanti shanti. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyudaye Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishtaye. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinah सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Rub your hands gently. Thank you so much. பொறுமையாக கேட்பதற்கு நன்றி. இன்றைக்கி நைட்டு பிராணாயாமா செஷன் இருக்குது. ஸோ ட்ரை டு ஜாயின். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு 7:50 செஷன் இருக்குது. ட்ரை டு ஜாயின். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வாட் இஸ் த பிராணாயாமா. ஓகே, இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே வந்து லெக்சர் ப்ளஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும் செயல்முறை அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பெனிஃபிட்ஸு, கான்ட்ரா இண்டிகேஷனு, சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் பிராணாயாமாவில் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றது நாளையிலேருந்து ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, தெரியாதவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு செஷன் இன்றைக்கி நைட்டு வச்சிடலாம் நாளையிலேருந்து. ஸோ அட்டன் பண்ணலாம் கூட ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஹவ் ரிஜிஸ்டர் யூ வில் ரிசீவ் த ரெக்கார்டிங்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஆமாம் சார், யூடியூப்பில் வரும் சார், யூடியூப்பில் வரும். நீ உன்னோட வாய்ஸ் மெசேஜ் நீ தான் அனுப்பிச்சிருக்க.
பாரு. ஐ வில் ப்ளே யூ. ஏன் வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை? யூ ஆர் அவே ஃப்ரம் சோஷியல் மீடியாவா? சார் சொல்லுங்கள் சார். நல்லா தூங்க வச்சிங்க, நன்றி. கலாஷ் சார் பார்த்தீங்க சார், நல்லா தூங்க வச்சிங்க நன்றின்றாரு. சார் போங்க சார். ஆ சார் அந்த அளவுக்கு தான் சார் இருந்தது. எங்கேம்மா ஷாலினி எப்படிம்மா வரும்? எஸ்ஏவா எஸ்ஹெச்சா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூடா. இதா காட்டுறேன்டா. உன்னோட டிபி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஓகே சார். ஓகேண்ணா, ஓகே. டிராவலிங் அவ்வளோ இஷ்டம் இல்லை. ஓகே சார், தேங்க்ஸ். ஏசி இந்த வெயில் காற்று வரைய மாட்டாங்க. மழை பெய்யணும், அப்போதான் வெளியே வருவாங்க. நேற்று நல்லா மழை வரும்னு பார்த்தோம், காற்று வந்து வீணாக்கி. காற்று இல்லாமல் இருந்தால் செம மழை பெய்யும். ஆமாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். நாளைக்கு ஒரு நாள் சார், அதுக்கப்புறம் லீவ் சார். ஊருக்கு போகிறீங்களா? அது ஓகே. எத்தனை நாளில் 1 வீக்கா சார்? 15th வரேன் சார். சூப்பர். நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க சார், ஜாலியாக இருந்துட்டு வாங்க. சரி, தேங்க்யூ சார். சரி பரவாயில்லடா. சொல்கிறேன், நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் பே பண்ணிடுறேன். அதனால நான் கேட்டேன். நான் மார்ச் மந்த் வந்து ஆனால் கொடுக்கல, அது வந்து இப்போ பே பண்ணிட்டேன். ஏப்ரல் வந்து ஒரே நாள் தான் வந்து, அதனால சரி பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால நான் சேர்த்துக்கும் நெக்ஸ்ட் மந்த். சரிடா. சாரிண்ணா. பரவாயில்ல. சரி, ஓகே, பார்க்கலாம்.